الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, alhamdulillah kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salah satu sebab yang kita laksanakan, semoga Allah mengangkat segera wabak COVID-19 daripada bumi kita ini dan dapat kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala. Dan sekarang kita sedang diuji dengan PKPD daerah Seremban. Jadi kita berdoalah kepada Allah agar segera bilangan pesakit-pesakit yang jangkitan baru dapat dikurangkan dan yang telah sedia dijangkiti penyakit ini disebut kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang menimpa. Sepertinya tuan-tuan Allah sekalian, kita teruskan dengan telaqi Al-Quran. Ustaz apa kita? 492. 492. Baik, juzuk 25, muka surat 492, surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-34, sebelah kiri atas, wali buyutihim abwaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم
ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء
نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون
بصحاف من ذهب وأكواب يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya kita membaca surah Az-Zukhruf hingga ayat yang ke-73 di Masjid Hasnan. Alhamdulillah, ada persoalan nak diajukan sebelum kita beralih kepada buku tajwid. Baik, tak ada tak ada soalan. Kita teruskan dengan kitab tajwid yang pertama. Hari ini muka surat dua ratus. Ya. Okey, muka surat 200 Infitah. Baik, perbincangan sifat huruf masih belum selesai. Masih banyak perbincangan mengenai sifat huruf ini. Menangkan buku ini dia agak penerangannya agak halus atau agak detail sedikit. Tak apalah, kita bincang insya-Allah untuk penambahan ilmu. Yang penting, poin-poin penting daripada sifat-sifat ini dapat kita fahami dan kita faham bagaimana cara beramal dengannya. Tahu apa itu infitah dan apa huruf-hurufnya, dan kita baca Quran, sifat tu sepatutnya berlaku bagaimana. Itu telah memadai. Buku ni kalau kita tengok perbincangan dia agak dalam, termasuk dia letak sekali dengan matan-matan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita baca buku ini kita akan dapat penerangan atau pendedahan pada matan-matan tajwid yang disusun oleh para alim ulama menjadi panduan bagi kita membaca Al-Quran dalam ilmu tajwid yang menjaga bacaan Al-Quran ini. Baik, sifat yang seterusnya sifat al-infitah. Sifat al-infitah. Infitah ialah lawan bagi itbaq. Infitah lawan bagi itbaq. Kalau itbaq kita faham pada pertemuan yang lepas, sifat itbaq ni sifat yang mana lidah kita naik dia akan menutup bahagian atas lidah. Lidah akan rapat ke langit. Itu sifat itbaq. Infitah, tengok mana infitah terbuka. Tadi tertutup itbaq. Lawannya terbuka iaitu infitah. Kita tengok infitah pada bahasa ialah terbuka. Pada istilah terbuka ruang antara lidah dengan langit-langit. Kalau itbaq, lidah dengan langit itu rapat, atau huruf ta au dia rapat ke atas. Itu sifat itbaq. Infitah, lidah merendah, lidah menurun. Ataupun tidak atas lidah dengan langit-langit itu dia tidak menutup, tidak rapat, dia terbuka. Itu maksud infitah. Baik. Kata sahib asal sabil, wal infitahu fathu ma bain hanak. Dan infitah itu terbuka ruang antara langit-langit. Lidah rapat ke atas, dia ada ruang antara lidah dengan langit-langit atas. Baik.
infitah ada 25, iaitu tolak 4 daripada itbaq dah. Itbaq apa huruf dia? Sad, dad, ta, dha. Sad, dad, ta, dha. Itbaq. Yang baki 25 huruf duduk pada huruf sifat infitah. Apa huruf dia? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan juga ya. Ataupun akan katanya, man akhadha wajada sa'atan fazaka haqqul lahu syurbu ghaithin. Itu kalau kita nak ingat semua huruf itu dengan cara mudah, iaitu kita hafal man akhadha wajada sa'atan fazaka haqqul lahu syurbu ghaithin. Semua itu adalah huruf-huruf bersifat infitah. Yang pertama huruf alif, contoh. Alif mad, dia tak boleh bersifat dengan apa? Sebab kalau menutup dia akan menahan, maka dia akan buka. Ba, ta. Alif mad panjang, waw mad dan juga ya. Sama Kemudian yang kedua ba. Huruf ba, ab. Tertutup bibir tapi lidah ngelang-langi terbuka. Ta, ad. Mana dia? Ujung lidah sahaja yang akan naik ke atas. Dia tidak menutup bahagian antara lidah dengan langit. Sa, as, sama. Jim, aj. Jim, lidah naik tapi tengah atas lidah sahaja yang akan kena ke bahagian langit di atas. Pasal lain terbuka, artinya masih terbuka. Ha, sama. Di bahagian makhraj bahagian tengah kerongkong, maka lidah tidak naik ke atas, lidah kekal terbuka antara lidah dengan langit-langit. Kha pun sama. Kha di mana? Bahagian kerongkong atas sekali. Tu kha. Lidah tetap juga tidak menutup bahagian atas. Ad, az, aw, az, as, ash, aw, af, aq, ak, al, am, an, aw, ai. Semua itu ruang antara lidah dan dengan langit terbuka. Contoh huruf ya, ai. Di mana lidah tu akan naik ke atas tapi masih terbuka. Dia tidak menutup rapat macam huruf ta, al, itu itbaq. Okey, jadi infitah ni dia terbuka antara lidah dengan langit-langit. Baik, huruf infitah juga dikenal sebagai huruf munfatihah. Huruf munfatihah. Sifatnya infitah. Nama gelar bagi huruf-huruf ni ialah munfatihah. Baik. Perhatian, hasil daripada perbezaan antara isti'la dengan itbaq dan istifal dengan infitah, maka terhasillah beberapa pecahan huruf seperti berikut. Okey, yang ini digabungkan antara isti'la dengan itbaq. Kan isti'la tu lidah meninggi, isti'la dia naik ke atas, meninggi ke atas. Jadi huruf-huruf isti'la semua huruf-huruf tebal. Okey. Itbaq lidah naik meninggi juga ke atas, tapi sampai tahap maksimum dia rapat ke atas. Jadi antara isti'la dengan itbaq dia agak hampir. Begitu dengan istifal dan juga infitah. Istifal ni maksud lidah kita merendah, lawan dengan isti'la tadi, lidah turun ke bawah. Dia turun ke bawah artinya terbukalah antara langit-langit dengan lidah. Dan infitah pula maksudnya apa? Ruang terbuka antara langit dengan lidah. Okey, jadi dia nak buat satu kesimpulan daripada sifat ni yang nampak macam lebih kurang. Okey, apa dia kesimpulannya? Yang pertama dia kata huruf musta'liyah mutbaqah. Ini dia huruf yang bersifat isti'la dan dia juga bersifat dengan itbaq. Dia isti'la pada dia, itbaq pun ada pada huruf tersebut, iaitu huruf yang terangkat pangkal lidah lagi terangkat pertengahan daun lidah, yang angkat penuh. Huruf musta'liyah mutbaqah ada 4. Sad, dad, ta, dha. Sad, dad, ta, dha ni huruf itbaq, seluruhannya huruf itbaq. Dan dia juga bersifat dengan isti'ala. Khusadautin fil. Jadi pada huruf ni dia ada 2, musta'liyah dan juga mutbaqah. Memang tebalah. Yang kedua, huruf musta'liyah munfatihah.
huruf bersifat isti'la tapi infitah juga bersama dia. Artinya lidah meninggi tapi tak sampai tahap tertutup bahagian atas. Itu maksud dia bersifat isti'la dan juga bersifat dengan infitah. Huruf isti'la tapi infitah, iaitu huruf-huruf yang terangkat pangkal lidah tetapi tidak pula terangkat pertengahan daun lidah. Huruf apa dia? Huruf musta'aliyah munfatihah ada 3. Apa dia? Kha, ghain, qaf. Kha, ghain, qaf. Jadi 3 huruf ini lidah meninggi tapi masih ada ruang atau lidah yang langi. Bersifat dengan isti'la dan juga infitah. Huruf qaf sebagai contoh. Maka lidah terangkat tapi lidah tu masih ada ruang terbuka. Ghain, sama. Kha, sama juga. Lidah terangkat tapi tidak menutup penuh bahagian atas. Okey? Yang terdapat kat sini 4 huruf itbaq dan juga isti'la, 3 huruf bersifat dengan isti'la dan juga infitah. Okey, baik. Seterusnya huruf mustafilah munfatihah bersifat istifal dan bersifat dengan infitah. Okey. Iaitu huruf-huruf yang tidak terangkat lidah secara mutlak sama ada pangkal lidah atau pertengahan daun lidah. Langsung tak terangkat sebab keadaan ada 2 dah. Satu dia merendah istifal, kemudian infitah lagi. Terbuka lagi ruang antara lidah dan juga langit-langit. Okey. Apa huruf dia? Tu dia. Huruf mustafilah munfatihah ada 22, iaitu alif, ba, ta, ta, jim, ha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, ain, ba, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan juga ya. Okey. Jadi semua huruf ini istifal dan infitah sekali. Okey. Contohnya huruf ba, ab di bibir saja, lidah tidak terangkat. Huruf ta, at, apa dia? Ujung lidah sahaja, yang lain merendah. As, begitu juga. Jim, bahagian tengah atas lidah. Huruf ha, merongkok. Ad, ujung lidah sahaja. Ujung lidah sahaja. Al, ujung lidah. Az, ni ujung lidah turun pula belakang gigi sebelah bawah. Jadi semua huruf ini ringkasannya ialah huruf yang lidah tidak terangkat, lidah akan merendah dan terbuka ruang antara lidah dan juga langit. Seterusnya yang itu dah kesimpulan daripada sifat isti'la, itbaq, istifal dan juga infitah. Ada huruf bersifat isti'la itbaq, huruf bersifat dengan isti'la infitah, ada huruf bersifat dengan istifal infitah, dan begitulah kedudukannya. Baik. Kita habis berkenaan tentang itu. Termasuk yang ke-9, idlaq pada bahasa ialah lancar atau gelincir. Jadi bila cerita idlaq, kita dah masuk lagi pelawan yang seterusnya. Iaitu sifat pelawan yang ke-5 lah. Idlaq lawannya ismat. Dan nombor 9 tu idlaq, yang nombor 10 dalam buku kita tu lawannya ismat. Jadi idlaq lawannya ismat. Kita dah bincang 4 sifat pelawan. Jahru lawannya hams. Kemudian syiddah lawannya rakhawah, ada tawassut. Kemudian isti'la lawannya istifal, dan yang keempat itbaq lawannya infitah. Okey. Kita masuk pula sifat pelawan yang ke-5, iaitu idlaq lawannya ismat. Baik. Idlaq pada bahasa ialah lancar dan gelincir, pada istilah menyebutnya dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan sebahagian lagi keluar dari 2 bibir. Oleh kerana makhrajnya duduk di bahagian hujung lidah dan bibir, maka huruf ini bersifat mudah disebut.
bersifat dengan izlaq, lancar. Sebutan hurufnya macam tergelincir je. Mudah nak disebut kerana kedudukan makhrajnya di bahagian hujung bibir dan juga mulut. Baik. Apa kata Syekh Sahib As-Salsabil Al-Syafi? Al-izlaqu khiffatul hurufi wad'a. Izlaq itu keringanan setiap huruf untuk dilafazkan. Dengan huruf itu untuk dilafazkan maksudnya mudah nak disebut. Huruf izlaq ada 6, iaitu ba, ra, fa, lam, mim dan juga nun. Terhimpun dalam rangkaian kata birra min lubbin atau nal birra famin, ataupun rum baba naf'in laysa fihi mira. Setiap awal kalimah itu ada huruf izlaq. Dia disebut apa? Farra min lubbin, birra min lubbin. Dia disebutlah. Jadi semua 6 huruf itu makhraj di bibir dan hujung lidah. Ba, ab, hujung. Ra, al, hujung lidah. Af, di bibir. Al, hujung lidah. Am, bibir. An, hujung lidah. Okay, jadi semua huruf yang 6 ini bersifat dengan izlaq, mudah nak disebut kerana kedudukan makhraj, tempat keluarnya di hujung bibir dan juga lidah. Baik. Kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, walafzunal birra famin lil mudlaqah. Dan lafaznal birra famin adalah ungkapan bagi huruf mudlaqah. Kata Syekh Muhammad Al-Ibyari, wazalaqatu fi rumuzi rum baba naf'in laisa fihi mira. Dan zalaqah itu huruf-hurufnya terhimpun dalam pada awal setiap kalimah ungkapan rum baba naf'in laisa fihi mira. Okey. Jadi dua bacaan yang selepas itu hanya menerangkan tentang apa? Tentang hurufnya apa, huruf izlaq ni apa. Baik, seterusnya. Huruf izlaq juga dikenali sebagai huruf mudlaqah. Huruf mudlaqah. Ya, atau huruf zalaqah, atau huruf zul, atau huruf zalqiyah, atau huruf zalaqiyah, ataupun huruf zaulaqiyah. Banyak gelarannya, tapi asal perkataannya adalah izlaq, zalaqah. Asal perkataannya sama, cuma dalam bahasa Arab dia kaya dengan perbendaharaan. Perkataan yang sama dia boleh disebut dengan beberapa wajah sebutan. Makna dia sama, huruf izlaq, gelarannya huruf mudlaqah, atau gelar-gelar yang lain, atau huruf zalqiyah dan sebagainya. Okey, jadi selesai untuk izlaq. Yang terakhir adalah ismat. Jadi lawan yang terakhir adalah ismat. Baik. Tadi izlaq lawannya ismat. Ismat pada bahasa larang, tegah, tertegah, tertahan, terlarang, itu ismat. Izlaq lancar, tergelincir. Istilah dua ini bersifat berlawan. Pada istilah ismat apa dia? Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. Sebab apa? Makhrajnya lawan kepada izlaq tadilah. Kalau izlaq makhrajnya bahagian hujung, tergelincir mudah disebut. Adapun huruf-huruf ini kedudukannya, makhrajnya agak ke dalam sedikit. Baik. Kata Sahib As-Salsabil, wal ismatu thaqluhunna tab'a. Dan ismat itu kesukarannya setiap huruf untuk dilafazkan. Bukan maksud sukar tu tergagap-gagap sampai tak boleh keluar, ataupun tertahan-tahan sampai menyusahkan bacaan Al-Quran. Tidak. Ini sifat ini menggambarkan makhrajnya. Jadi bila kita menyebut huruf ini, ada tidaklah selancar atau semudah menyebut huruf-huruf izlaq, kerana sifatnya bersifat dengan ismat. Okey. Huruf ismat apa dia? Ada 23, iaitu baki daripada huruf izlaq. Izlaq ada berapa tadi? Ada 6. Jadi ismat bakinya berapa? 23. Sebab semua huruf hijaiyah ada 29. Baik.
hurufnya? Alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, qaf, kaf, waw, ha, hamzah, ya. Terhimpun dalam rangkaian kata jazzu ghishin sakhitin sid thiqatan id wa'adhuhu yahudduka. Banyak hurufnya maka panjanglah singkatan rangkaian katanya. Huruf ismat dikenali huruf musmatah. Musmatah, huruf musmatah. Kita tengok huruf ta, bagi contoh. At. Dia tertahan dengan sifat lain lah. Ismat salah satu sifatnya dia tak suka disebut. Huruf tha, ath. Dia tertahan dengan ada lidah antara dua gigi hadapan. Kemudian huruf jim, jelas. Bahagian dalam korong, bahagian korong ke tengah, jauh tempat keluarnya. Kerongkong. Ujung lidah, walaupun ujung tapi dia ada sifat yang menahan dia. Maka inilah dia huruf-huruf yang bersifat dengan al-ismat. Al-ismat. Okey, seterusnya. Perhatian. Ulama mengatakan bahawa jika kalimah bahasa Arab yang lebih daripada 3 huruf dan semua hurufnya huruf musmatah, maka kalimah tersebut bukannya asal bahasa Arab, sebaliknya dipinjam daripada bahasa lain, bahasa Ajam seperti asjanu, nama sejenis batu permata, qitas, nama neraca timbangan, dan az-zahraqah, nama orang yang bersangatan ketawa. Jadi artinya kalau kalimah-kalimah itu tersusun daripada 3 huruf, dan 3 huruf pula semuanya adalah huruf-huruf ismat, maka ada kesukaran untuk menyebut kalimah tersebut. Sebab sifatnya sifat ismat. Bila berturutan pula huruf-huruf yang bersifat ismat ini, maka akan menyebabkan sukar kalimah tersebut nak disebut. Baik. Jadi kita yang kata pula senang asjadu, senang je, qistasil, senang je, az-zahraqah, tak ada apa-apa pun, okey je, lancar je. Ini segi sifatnya. Dan kita mengukur sifat-sifat huruf Al-Quran ini daripada mulut orang Arab yang menyebut kalimah Al-Quran yang asal bahasa daripada bahasa Arab. Jadi kita orang Ajami, kita orang Ajam yang bukan berbangsa Arab, berbeza segi cara kita menyebut, cara kita mengiktiraf perkataan itu susah atau senang. Jadi dalam Quran ini dalam bahasa Arab, maka rujukannya kembali kepada Arab. Dan sifat ni memang sebenarnya sifat yang menahan dan bersifat agak sukar nak disebut. Tapi bukanlah maksud sukar nak sebut tu tak boleh sebut, atau pantang sebut mesti nak tergagap. Tak gitu. Dia faham sifat al-isman dan kedudukan makhrajnya agak dalam, dan sifat-sifat yang lain bersama huruf tersebut juga mempengaruhi sebutan huruf tersebut. Ini namanya huruf bersifat dengan al-ismat. Baik, jadi alhamdulillah selesai kita baca sifat al-ismat. Kita dah faham tadi al-idlaq lawannya al-ismat. Jadi alhamdulillah kita ada baki sedikit masa. Jika ada apa-apa pertanyaan yang kita boleh kita perbincangkan, silakan. Jelas semua? Baik, alhamdulillah. Ada soalan ke? Okey, dah jelas semua. Jadi saya bersangka baik, mudah-mudahan semua faham apa yang saya terangkan. Tinggal lagi bila belajar teori, selalu saya ingatkan dia kena pergi kepada satu tingkat lagi, iaitu amali. Quran ini amali itulah yang sangat penting berbanding dengan teori. Hari ini kita faham sifat Islam, faham sifat sofir dan sebagainya, faham sifat ismat, faham sifat yang lain. Tapi sekiranya kalau kita tak pernah menjalani latihan amali bacaan Al-Quran, artinya talaqi musyafahah, tak ada berguru, baca seorang-seorang, maka itu tidak memadai. Itu tidak memadai dan tidak boleh
menjamin kepada bacaan yang betul. Sebab kalau tidak berguru artinya apa? Kita baca tu main agak-agak aja. Rasanya betul dah ni, jadi kalau kita nak hilangkan rasanya tu, maka perlu kepada talaqi musyafahah Al-Quran. Dan hari ini banyak peluang untuk talaqi Al-Quran, maka gunakanlah peluang itu walaupun tak dapat bersemuka. Dalam online sebenarnya lebih banyak kemudahannya. Kita tak boleh keluar rumah, kita ditahan dan sebagainya. Memanglah afdalnya talaqi di berhadapan bersemuka. Tetapi dengan kekangan yang ada pada hari ini, maka sebenarnya hikmah sebalik COVID juga, Allah bagi kita kerehatan. Kalau tidak, kita nak keluar rumah daripada Senawang, datang ke Iadatul Quran, baca semuka saja, lepas tu nak tunggu lama, letih dan sebagainya, balik rumah dah malam. Tapi sekarang ni duduk depan komputer ataupun depan telefonnya, tunggu dia usah telefon. Dia usah telefon barulah baca. Sementara menunggu tu bolehlah nak masak ke, nak buat apa yang lain, tak ada masalah. Bila bunyi telefon tu nak baca ada orang, okey, ataupun standby dengan giliran yang ada. Jadi Quran ni perlu kepada talaqi musyafahah. Dan memanglah kita akui talaqi Al-Quran dalam online dengan talaqi Al-Quran bersemuka berbeza. Segi kualiti, segi cara nak menegur, cara nak mengajar pun berbezalah. Tetapi itulah yang ada pilihan pada hari ini. So, kita pun tak tahu bila akan berakhirnya masalah yang sedang melanda kita ni. PKP dah sebulan lebih, bukannya PKPB jadinya, PKPD pula jadinya. Jadi kita tak tahulah bila lagi akan berakhir ini ujian besar ni. Maka kita perbanyakkanlah usaha amal yang baik. Mudah-mudahan amal yang baik menjadi satu tawassul kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawassul ni intinya kita buat suatu kebaikan, memohon kepada Allah dengan berkatan kebaikan yang kita buat agar Allah angkat segera wabak. Kebaikan kita buat agar kita dihindari daripada penyakit yang bahaya dan sebagainya. Ini sebab semua itu adalah dalam ketentuan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba syukur atas kurniaan Allah itu. Allah bagi ujian, kita syukur. Jika kalau